अगला जिहड़ा साडा सैशन है उहदा जिहड़ा सरनामा है वो है जी अमन दी वेल। अमन भी चूंकि जरूरी है तो इनू मॉडरेट कर रहे ने सूझवान ने तारीखदान ने पंजाबी क्लासिकी अदब के नाल नाल जदीद पंजाबी उत्ते भी इन्हां दी डूंगी अख ते साडे सद्दे उत्ते आ जांदे ने। मेहरबानी इन्हां दी शुक्रिया। ते इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर विच पढ़ांदे ने डॉक्टर इमदाद हुसैन मॉडरेटर ने जी अज दे जिहड़ा है सैशन और डॉक्टर साहब चलाएंगे। ते इस जिहड़ा है सैशन दे विच गलबात करन लई साडे बहुत ही प्यारे सोहने मित्र ते थिंक फेस्ट के नाम तो जिहड़ा है प्रोग्राम करवांदे ने। बहुत वड्डा प्रोग्राम हुंदा है जिहदे विच जिहड़ा है खास तौर उत्ते अंग्रेजी और उर्दू के नाल नाल पंजाबी जुबान विच भी गलबात हुंदी। और डॉक्टर साहब ने जिहड़ा है नवा एक्सपीरियंस कीता है थिंक फेस्ट ऑन कैंपस। इस वाले नाल इन्हां ने गुजरावाला दे विच भी जिहड़ा है प्रोग्राम कीता, सियालकोट भी गलबन कीता। और जिस तरह मैं गल कीती कि होर जुबानां दे नाल नाल पंजाबी जुबान नाल भी प्यार करदे ने ते तुहाडे जिहड़ी है भरपूर तालियां दे नाल जिहड़े दोस्त सामने बैठे ने ते तशरीफ लिआंदे ने डॉक्टर यकूब बंगर साहब। डॉक्टर साहब जिहड़ा हैगा IBA कराची विच डीन हैगे ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी। ते अगले जिहड़े साडे प्रोने ने इस वाले नाल गलबात करन लई तारीखदान ने, कहानीकार ने, नावल निगार ने, उन्हां दीयां किताबां नूं जिहड़ा है टाहा इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड भी मिलिया। आखिरी जिहड़ी उन्हां दी किताब छप के सामने आई चीख के नाम तो ते एक होर नावल भी जिहदा असीं जिक्र कीता सी पहले भी सुर्ख स्याही दे नाम तो लिख रहे ने ते आलमी दुनिया दीयां सियासतां और सियासतां दे नाल नाल अदब उत्ते भी डूंगी अख रखते ने। मेरी मुराद नैन सुख जी, उन्हां अगे भी बेनती कि वह भी तशरीफ लैन। बहुत शुक्रिया नैन सुख जी तुहाडे आवन दा। ते अगले जिहड़े साडे प्रोने ने वह भी तारीखदान ने, इहदे नाल नाल जिहड़े है और शायर भी ने ते खास तौर ते पंजाब दी तारीख दे नाल नाल लाहौर दी तारीख दे उत्ते भी उन्हां दा बड़ा अच्छा बड़ा सोहना काम है। हुण जिहड़ा है पंजाब दे लाहौर दे जिहड़े पिंड ने ओहदे हवाले दे नाल काम कर रहे ने। उम्मीद है कि वो किताब भी जल्दी सामने आएगी। ते मेरी मुराद इकबाल कैसर साहब पंजाबी खोजगढ़ दे डायरैक्टर भी ने और इन्हां ने पिछले दिनों हैरान किया। इन्हां ने कुछ जिहड़ा है अपने कुछ मैनू तर्जमा कीतियां होईयां चीज़ां दिखाईयां। मैं कहा नहीं जी ये तुसीं तर्जमा नहीं ये तुसीं पंजाबी च लिखियां ने। ते कहंदे जी अल्लाह दी कसम मैं जिहड़ा है ना तर्जमा कीतियां ने। बहुत शुक्रिया जी। ते हुण जिहड़ा माइक है डॉक्टर इमदाद हुसैन दे हवाले जी। बड़ी मेहरबानी तौहीद चट्ठे होरां दी जिन्हां ने मित्रां दी मजमानी मेरे जिम्मे लाई है। ते तुहाडी जानकारी तो हो ही गई है बड़ी चंगी। ते असी शुरू करते हैं खब्बे पासे तो पहले नैन सुख जी साढ़े नाल बैठे ने। और नैन सुख जी तुसी इत्थे पीरां फकीरां दे पैरां हेठ बहन वाले तुसी लिखारी हो, माधो लाल हुसैनी हो। पंजाबियां का जिहड़ा काम है अमन ते जिन्हों असीं अमन कहने हैं, मैं दो तीन चीज़ां तुहाडे नाल सांझियां करना। वैसे बाबा साहब कहते ने कि फरीदा काले मैंडे कपड़े, वैसे तो मेरे भी काले ही ने अज, काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा भेस, गुनही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। और उस तो बाद माधो लाल कहते ने कि जी बारों पाक अंदर आलूदा क्या तू शेख कहावना। और उस तो बाद बुल्ले शाह हुई कहते ने कि बाहर दी पाकी दा की लेना जे ढिडों ना गई पलीती। ते मियाँ साहब कहते ने जी उच्चा नाम रखाया जिसने चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा होके लंघ मुहम्मद लंघ जावेगा आड़िया। ते ये जिहड़ा साडे सारा पंजाबी दा जिहड़ा काम है अमन दा वो तो है अपने अंदर ते काम करना। अपने अंदर जिहड़ा अहंकार है, अपने अंदर जिहड़ा क्रोध है, अपने अंदर जिहड़ा लालच है, जिहदे बारे च कबीर साहब ने भी कहा है कि कामी क्रोधी लालची इन ती भगती ना होए।
ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਜਾਤ ਬਰਨ ਸਭ ਖੋਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਐਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਰ ਗਿਆ ਸੋ ਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਮਨ ਤੇ ਕੰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ NGO ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ NGO ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਮਨ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤਾਬ ਤਾਰੀਖ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਫਕੀਰੀ ਦੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਮਜ਼ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਥਰਥੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਆ ਜਾਏ। ਈਮਾਨ ਔਰ ਅਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਹੈ ਉਹੀ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟਦੀ ਜੋ ਲਾਵੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, 6ਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁੱਕ, ਜੇਕਰ 6ਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ 5ਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਖਾਓ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਦੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਵੀਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ, ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਕੀਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬ ਦੀ ਫਕੀਰੀ, ਅਰਬ ਦਾ ਤਸੱਵੁਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮਤੀ ਔਰ ਮਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਅਮਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਜੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਤੇ ਨਾਰਾ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਰ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਵੱਟੇ। ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਖੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੁੰਮ, ਆਪਨੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਤੇ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਸਾਈਆਂ, ਸਭ ਮਰ ਮਰ ਖਾਕ ਸਮਾਮ ਦੀ, ਅਸਾਂ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਖੁਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਆਏ, ਔਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸ਼ਾਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਹੀਦ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ, ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸਟੈਲਜੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ
ਔਰ ਉਸ ਨਸਟੈਲਜੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਢੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਢੱਗੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਰੂਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਰੂਦ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰੂਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੜੱਪਾ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹਰਾਲ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੈਨ ਵੀ ਸਨ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲਾਲ। ਦਾਨ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੋਰੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਤਾਇਆ। ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਕਿਹਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫਤਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਪੇਂਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ? तो उसके बाबरी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਅਡਵਾਈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ? ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੜਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਰਾਈਟਿਸਟ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਤਗੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਵੋ, ਅਖੀਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫਤਹ ਜੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਲੱਕ ਜੰਗ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫਤਹ ਜੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਲੱਕ ਜੰਗ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਭੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਮੇ ਸਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੱਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਘਟਨ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਰੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਦਾਦ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋਈ ਚੱਠਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਇਨਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੂਫੀ ਜੋਗੀ ਸਭ ਨੇ ਇਨਰ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜੇ ਵਰਲਡ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਨਰ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਝੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਯਾਦ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹ, ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੋਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬੇਸਿਕਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬੇਸਿਕਸ। ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸਕੇ ਬਾਬਰੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ। ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਐਟ ਹੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਲੀਟ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ LGS ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ ਐਲੀਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ نو ਐਲੀਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਗਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਟਰੰਪ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਾਰੂਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਵੇਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। बड़ा जरूरी है एंड आई थिंक ये एक बड़ी एक गैप है इन क्लियर थिंकिंग कि जदों असी ऑफेंस नहीं करते पर डिफेंस बड़ा जरूरी है, क्योंकि जदों तक तुसी डिफेंस नहीं करोगे, ओदी कोई पॉलिसी नहीं बनाओगे तो तुहाडा कल्चर तुहाडी थॉट मिट जाएगी। ਉਹ ਆਫੈਂਸਿਵ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਯੂ ਕੁਡ ਹੈਵ ਦ ਬੈਸਟ ਥਾਟਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਸਟ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਨ ਦ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਵਾਰ ਥਿਊਰੀ, ਕਿ ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਮਗਰ ਕਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਅ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਥਾਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਟਰੰਪ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਚਲੇ ਜੀ ਨਾਓ ਪੀਸ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਬਨਾਨ ਵੇਖੋ, ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ 10% ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੀਸ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੀਸ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮਗਰ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਪੜਾਤੀ ਆਫਟਰ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਕਹਾ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਦ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੀ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਵਾਰ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ
ਕਿ ਇਹ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੌਟ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ ਮੇਨ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੀਸ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਰੋਲ, ਲੋਕਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਢਾਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਵਿਦਿਨ ਆਰ ਲਾਈਵਸ ਫॉर ਇਨਰ ਚੇਂਜ। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟਲ ਚੇਂਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਵਤੇ ਗਿਆਨ ਗਾਂਠ ਕੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੇ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਂ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਦ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੁਝ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਮ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਲੰਘਾਈ ਉਤੋਂ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਮਸਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਨੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਉਸ ਗਲੀ ਨਾ ਜਾ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਜੱਟ ਬੁਰੇ ਲੈਂਦੇ ਫਾਈਆਂ ਲਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜੱਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੋਈਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੂਸ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂਸ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਤੂਸ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਸ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੂਸ ਕੇ ਬਾਬਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੂਸ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਵੀ ਈਵਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮ ਲਾਣਾ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਬਣਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਵੇ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਝ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਾਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਐਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਵੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਆਪਣੇ ਅਖਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੰਵਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਜੋ ਨੈਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜੀ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪੀਸ ਨੂੰ NGOization ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੀਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ NGO ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ NGO ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਲਾਸਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ, 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ੈਲਫ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੇਸਾਖਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫੀਲਡ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਪੀਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਖਾਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੀਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੈਨਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇ ਚ ਇੰਬੈਡਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਤਮ, NGOization ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਤਮ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਏ ਵਿਦ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਬੋਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੀਸ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਥਾਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਥਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੰਡ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ, ਪਖਤੂਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਂਝੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਪੰਗੇ ਛਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਪੋਟੋਹਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ NGO ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਆ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਰੇ ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਮਿਟਿਆ ਲਈ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੈਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭੀਆ, ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭੀਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਿਆ ਭੀਆ मान तजा न जाए, मान बड़े मुनि वर्ग ले, मान सभी को खाए। हैं जी, ते मुनि वो मैं तुहानू ते पता ही है, पर मैं सुनने वाले वास्ते ना मुनि उस बंदे नू कहंदे ने कि जेड़ा ना इस सतह ते पहुंच जाए, एडा उच्चा हो जाए कि एक पैर होर टप्पे ना ते वो भगवान बन जाए, उन्होंने कहंदे ने मुनि। ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੰਧਨ ਕਟੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਲ ਫਾਂਸ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਫਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ ਜੀ। ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਕਰ ਕਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ, ਆਨ, ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਵਟਵਾਣੀ ਦੇ ਰੋਡ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਵਟਵਾਣੀ ਦੇ ਰੋਡ ਹੇਠ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸੁਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣੀ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੁਣੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਭੰਗਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਜਿਹਾ। ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।